इरादे होण नेक तां मंजिल मिल ही जाती है। इरादे होण नेक तां मंजिल मिल ही जाती है। मेहनत मुशक्कतां दे नाल किस्मत खिल ही जाती है। दोस्तों सत श्री अकाल, मैं सुरेश कुमार हंडियालवी। अज मैं जो शख्स नूं तुहाडे रूबरू करवा रहा हाँ वो कोई किसी जान पहचान के मुथाज नहीं, जिन्हां ने अपनियां क्रांतिकारी रचनावां दे नाल सानूं सारिआं नूं महबूज किया है। इस दे लई दोस्तों कि जिस तरह कहते हैं अजोकी पंजाबी गीतकारी ते गायकी पश्चिमी सभ्यता की आड़ हेठ धरातल वाल जा रही है। दोस्तों इस दे लई अपने गायक या गीतकार ही जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि साडे स्रोते भी बराबर दे भागीदार हैं। इस दे लई साडा अमीर विरसा, साडी संस्कृति, साडा सभ्याचार सानू कदे मुआफ नहीं करनगे। उपरोक्त शब्द नवी गायकी ते गीतकारी दे विच पैड़ा पा रहा मेरी मुराद है फिलासफर मनिंदर जी, जो वधिया गीतकारी ते गायकी दे लई चिंतित नहीं बल्कि फिक्रमंद भी है। सब तो पहला स्वागत करते हैं तुहाडा जी फिलासफर मनिंदर जी। मनिंदर जी तुहाडा स्वागत है साडे इस प्रोग्राम विच आउण ते मनिंदर जी सब तो पहला क्वेश्चन अपने पिछोकड़, अपने जन्म स्थान ते अपनी एजुकेशन बारे साडे दर्शकों नूं चानना पाओ, कित्थों तक तुहाडी तालीम हासिल की है ते अपना जन्म स्थान बारे। सब तो पहला तो मैं सत्कारयोग वर्ल्ड एक्स टीवी चैनल अते सूरजां दे वारस प्रकाशन गुरप्रीत थिंद साहब अते समुचे पाठकां दा जो ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ प्यार करते ने अते सुरेश हंडियालवी जी तुहाडा ते सारिआं नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी, रिस्पैक्ट कबूल करना। सो दास दा पिंड जिउंद जिला बठिंडा मेरा नगर है, जिथे मेरा जन्म होया ते सर जिथों दियां गलियां दे विच मैं खेड खेड जवान होया। ठीक है जी। मेरे पिता जी का नाम दर्शन सिंह, वैसे उन्हों का नाम जे शॉर्ट च लेना तो उन्होंने नेहरू भी कह देंगे ने। ते मेरे माता जी करमजीत कौर जी अते मेरे वाइफ मैडम रेणुका जी। ते अजकल मैं अपने पिंड दे विच ही रह रहा जी। तालीम मैं 10वीं तक अपने पिंड सरकारी हाई स्कूल जिउंद, उस तो बाद +2 सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रामपुरा फूल, फिर TPD मालवा कॉलेज दे विच ग्रैजुएशन BA की, जानी कि उस तो बाद मैं MA पंजाबी जी, फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, उतों फिर MA उर्दू ते फिलोसफी पढ़ी है जी। ते अजकल मैं उर्दू PhD दे राहां दे उपर चल रहा सर। ते इस वक्त मैं हॉली हार्ट पब्लिक स्कूल मंडी कलां दे विच एज एक पंजाबी अध्यापक तौर ते सेवा निभा रहा जी। हाँ, इस तो बाद तुहाडी लेखनी ना मतलब क्वेश्चन है मनिंदर जी, तुहाडे मुताबिक कोई लेखक अपनियां रचनावां दे राहीं, अपनियां मतलब कह दईए सार्थक रचनावां दे राहीं किसी समाज नूं किस तरह प्रभावित कर सकता है? ये दर्शकों जरूर क्वेश्चन मतलब जिहड़ा आंसर है। देखो जी, जो ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ है ये समाज का शीशा है। किसी भी इलाके नूं समझण दे लई सानू उत्थों दा ਸਾਹਿਤ ਚੱਕ लो, सानू उस इलाके की तस्वीर पता लग जाएगी। ठीक है जी। सो जो ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने इन्हां ने ही समाज विच छुपियां होईयां बुराइयां नूं अपनियां कवितावां, अपने गीत, अपनियां रचनावां दे जरिए लोकां दे सन्मुख रखणियां होंदियां। इसे करके तां ही इतिहास मितिहास दे विच ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ नूं, लेखकां नूं बड़ा प्यार, बड़ा सत्कार दिता जाता है। सो ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ दा समाज दे नाल बहुत गहरा संबंध है जी।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ, ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਮੈਂ TPD ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਚ ਅਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ TPD ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ TPD ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡਣ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੌਂਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਹ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਉਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੰਡਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕੋਈ ਰਣੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗਹੀਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਸ ਲੀਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਘੱਟ ਲਿਖੋ ਪਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਮ ਪਲ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ TPD ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸੀਨ ਸੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿੱਤਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਅਧਿਆਪਕਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜੋ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ ਮੀਨਸ ਸੱਚ, ਸ਼ਿਵਮ ਮੀਨਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੋਊ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊ, ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਊ ਸੁੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰਕੂਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਲਿਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੰਡਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਘੁਲ ਗਈ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਘੁਲ ਗਈ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਵੇਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਢੋ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਤਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦੋ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ ਛਿੱਤਰ ਜੋ ਵੱਢਣ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਮੱਥੇ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਮੇ ਤੀਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਸਮੇ ਤੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕੇ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
वे मैं लाश हो गई हाँ। रुत्तां मुड़ आईयां बहारां मुड़ आईयां ने पर तेरा तू ना डारा मुड़ आईयां ने तैनू लभदी खुद मैं तलाश हो गई हाँ। तेरे तो बगैर वे मैं लाश हो गई हाँ जी। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਪਰਫੈਕਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੇਖਕ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਲੇਖ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੇਖਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। 1-2 ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ, ਪਾਸ਼, ਖਲੀਲ ਜ਼ੁਬਰਾਨ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਬਦਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਵਾਕਈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਨਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ ਹੈ
ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਚੱਲੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਕਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹੰਡਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗਈ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੜੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮਾਖਾ ਚਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਭੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੰਡਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਠਕ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਓ, ਜਗਦੇ ਰਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੀਰ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫਲ ਗਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਗਾਇਕ ਫਿਲਾਸਫਰ
ਪੱਲਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।